कौर नूं इसे तरीके दे नाल जदों चलदा गया, उसने अपनी फौज नूं लैके जदों विरोध कीता, विरोध करके ब्यासा दरिया तो पार करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे कोल आया। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उन्होंने आशीर्वाद जो उन्हां दे किताबां दे अनुसार उन्होंने आशीर्वाद दिता, जिस दे करके उन्होंने मुख दोषी गुरु अर्जन देव जी नूं बनाउणा कीता। वड्डा कारण एक ए सी। दूसरा कारण जिहड़ा आम तौर दे उत्ते असीं इह गल आखदे हां कि चंदू दी धी दा रिश्ता तोड़िया सी तां जाके गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कीता सी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी वास्ते रिश्ता जरूर आया सी। जदों उन्होंने ये गल आखना कीती सी कि सतगुरां ने प्रवान भी कर लिया सी, लेकिन जदों चंदू ने हंकार दे विच ये गल आखिया सी कि चुबारे दी इट खूह दी मोरी दे विच लाओ, ये गलत करता। सिखां नूं जदों पता लगा, लाहौर दे सिखां ने सच्चे पातशाह नूं चिट्ठी भेज दित्ती, सतगुरां ने उस वेले मना कर दिता। वो भी विरोधी, दूसरा कारण वो विरोधी बन गया। तीसरा कारण सब तो जिहड़ा वड्डा कारण सी वो बाबा पृथ्वी चंद सी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दा वड्डा भरा। इन्हां नूं पहली गल कौड़ी ये लगी, गुरगद्दी दी गल आई ते गुरगद्दी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं मिल गई। उस तो बाद जदों संगतां आउणियां शुरू होईयां, इन्हें बादशाह दे दर दे उत्ते लाहौर दे वजीर दे कोल जाके चुगलियां भरनियां शुरू कर दित्तियां कि गद्दी दा मालिक मैं आ, वड्डा पुੱਤ आ मैं आ, मेरे गद्दी मैनूं मिलनी चाहिदी है ते गद्दी मेरे छोटे भरा नूं दे देना कीती है। जदों ये गल होई वो भी विरोध होया। इहदे विच भी 2-3 साखियां आउंदियां ने। बाबा पृथ्वी चंद ने उस समय सुलही नूं ते सुलभी नूं, दो भरा सी, दो नवाब सी। सुलही खां चढ़ के आया सतगुरु गुरु अर्जन देव जी नूं मारन दे वास्ते, भट्ठे दे विच भट्ठा आवा दे विच ओ डिग के घोड़े समेत डिग के मर गया। सुलभी आया चढ़ के, उद को हमला ना हो सकिया। सतगुरां दे सिखां ने उन्हां तो नकारा हो गया। दोवां नूं सच्चे पातशाह नूं प्रभु परमात्मा सच्चे पातशाह गुरबाणी च बचन लिखदे, सुलही ते नारायण राख। प्रभु परमात्मा ने सुलही तो भी आप हाथ दे के बचा लिया। 3 कारण हो गए। चौथा कारण जदों पृथ्वी चंद इत्थे ही नहीं रुकिया, कल्ला हमलियां ते नहीं रुकिया, बल्कि जदों उन्हां दे घर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे घर उदों अजे औलाद नहीं सी हैगी। इन्हां दे मन दे विच सी कि इन्हां दे घर औलाद नहीं है, मेरा पुत्र मेहरबान वही गद्दी दा वारिस है, गद्दी उन्हां नूं मिल जानी है। ते ए मन दे अंदर यही ख्याल सी कि मेरे पुत नूं ही गद्दी मिलनी है। लेकिन परमात्मा दा भाणा ये वापरिया, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे गृह विखे धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी पैदा होए। इत्थों तक ईरखा, इत्थों तक जलसी कि पुत्र नूं मरवाउण वास्ते, गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं मरवाउण वास्ते दाई दे थणा नूं दुध लवा जहर लवा के धन गुरु हरगोबिंद साहिब नूं मरवाउण दी कोशिश कीती। वो जहर उस दाई दे थणा नूं वापस उन्होंने चढ़ गई, मर गई। मरन लग्या सच दस गई कि पृथ्वी चंद ने यह काम करवाया। सिख संगतां उहदे विरोध च हो गईयां। फिर अजे थोड़े दिन गुजरे सन, जदों एक ब्राह्मण नूं दही खोण वाले नूं खिडावे नूं जदों दही दे विच जहर पवा के देण दी गल कीती, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने वो भी नहीं खाधा। जदों हथ मार के जो ना खादा, जिद कीती, हथ मार के थले सुट दिता ते ओदे कौली जदों डिगी, वो कौली कुत्ते ने खाधी, उन्हें जहर खाधी, ओदी मौत हो गई। जदों मौत होई, कुत्ता मरिया सूल दे नाल, जहर दे नाल, उस वेले वो प्रगट हो गया। उन्हें भी दस दिता, जदों गुरसिखां ने आण के ओदे धौण च गोडा रखिया, उन्हें दस दिता कि पृथ्वी चंद ने एक कारा करवाया। फिर अगे इत्थे तक ही टलिया। फिर अगे थोड़ा समा गुजरिया ते सपेरे दे कोलों सप दे नाल धन गुरु हरगोबिंद साहिब नूं मरवाउण दी कोशिश कीती। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी उन्होंने सप नूं ही मार देना कीता। जो सप मरिया, सपेरे नूं फड़िया, सपेरे ने फिर सच बोल दिता कि यह काम पृथ्वी चंद है। उत्थे ही गल नहीं निबड़ी। उसों अगे जाके धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी नाल एक बालक खेडिया करदा सी, जिस दा बालक सी उसनूं लालच दे करके
ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੀ ਬਰਫੀ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬਰਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਰਫੀ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਰ ਟਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਿੱਟ ਕੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਾ ਮੁਅੱਤਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਅੱਸਬ ਭਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਕਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 35ਵਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 34ਵਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਲੋ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵੀ ਚਵੇਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਣ ਯੋਗ ਬਾਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਏ, ਪਿੱਟੇ, ਕੁਰਲਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 10-11 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਤਵੱਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਜਦੋਂ ਪਿਆ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਆਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ। 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ।
जब हमरे दर्शन को आओ बन सुचेत वहां शस्त्र सजाओ, शस्त्र सजा के शस्त्र धारी हो के मेरे कोल आओ, मैं तुहानू अपनी गलवकड़ी दे विच लैण नू तैयार हां। उसे शस्त्रधारी नूं कलगियां वाले पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने खंडे बाटे दा अमृत दे के शस्त्रधारी सारे सिखां नूं सजाउणा कीता। अज लोड़ है जिहड़ा धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने हुक्मनामा जारी कीता सी, पहला कलगियां वाले पातशाह ने खंडे बाटे दा अमृत दिता सी। अज लोड़ है असीं भी शस्त्रधारी होइए, असीं भी खंडे बाटे दा अमृत छकीए, कलगियां वाले पातशाह दे धीआं पुत्र बणीए। 21 तरीक नूं जिवें अगे भी बेनती कीती है, गुरुद्वारा चौर साहिब विखे खंडे बाटे दा अमृत छकाया जा रहा है। अकाल तख्त साहिब तो 5 प्यारे साहिबान आ रहे ने जिन्हां ने अमृत छकिया, बहुत ही वधाई दे पात्र ने कलगियां वाले पातशाह दे धीआं पुत्र ने। जिन्हां ने नहीं छकिया वो भी सुभागे बणीए, वो भी गुरु पातशाह दे दर दे उत्ते प्रवान होइए। सच्चे पातशाह रहमत करन। गुरबाणी गुर इतिहास दी विचार करदियां कई दिन कोल रख के दिती उसनू असीस बादशाही दी, मत्थे ते तिलक लाए के हो के रैयत मदद उस कीती, बादशाह दे दुश्मन दी बड़ा आप दे विरुद्ध भड़काया, दिता सी खर्च उसनू धन दा मुगलां दी बादशाही नू नहीं जे मनदा। कौन लोग सन जेड़े महाराज दे परथाए हिंदुस्तान दे बादशाह दे कोल शिकायत लेके आए सन? उन्हां दा विरोध गुरु पातशाह जी दे नाल की सी? एक सी सतगुर पातशाह दा वड्डा भरा बाबा पिरथी चंद जी दे मन विच इस गल दा वलवला सी, मैं वड्डा पुत्र सां गुरु रामदास पातशाह दा, गुरता गद्दी मेरा हक सी, पर मेरे तो छोटे नूं ये गुरता गद्दी जिहड़ी ओ दे दित्ती गई। दूसरे सन मुल्ला ते मलाने जेड़े सतगुर पातशाह जी दे नाल बड़ी ईरखा रखदे सन, क्योंकि गुरु नानक देव पातशाह दा धर्म सच दा रस्ता विखाउंदा सी। तरन तारण साहब वर्गा पवित्र स्थान गुरु साहब ने तैयार कर दिता, रामसरगा वर्गा स्थान जिहड़ा सी तैयार कर दिता। अमृतसर दी धरती उत्ते सतगुर पातशाह ने अनेकां जिहड़े सन महान कारज जिहड़े कीते। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पवित्र बाणी एक जगह उत्ते एकत्र करके गुरु रामदास पातशाह जी दी कृपा दे नाल पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने नाम दा जहाज ये भी जिहड़ा सी ओ तैयार कर दिता। ये गल्लां जिहड़ियां सन विरोधियां दे दिल विच रड़कदियां सन। इन्हां दा मोहरी बणिया, इन्हां दा आगू बणिया चंदू दीवान। चंदू दीवान दा इन्हां दे नाल की विरोध सी? क्योंकि चंदू दीवान दी जिहड़ी धी है ना, वो 6वें पातशाह साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे नाल कुड़माई होई। जदों आण के दसिया प्रोता ने गुरु नानक दे घर नाल तुहाडी धी दा नाता जोड़ा है, अंदरों ते चंदू दीवान बड़ा खुश होया, पर अपना रोब झाड़न वास्ते कहन लगा, प्रोतो बड़ी माड़ी कीती जे, तुहानू इस गल दा इल्म नहीं, मैं एक चुबारे दी न्याई ते ओ एक नाली दी न्याई, चुबारे दी इंट तुसी नाली दी मोरी नू ला के आ गए जे, बहुत वड्डा तुसा माड़ा कीता है। ये विरोध जदों सिख संगतां विच पहुंचा, संगतां ने चिट्ठी लिखी, महाराज चंदू दीवान हंकारिया गया है, एदी धी दा रिश्ता असी प्रवान नहीं करना, इस करके तुसी इस रिश्ते उत्तों ना कर देवो। चंदू इस गल्लों नाराज सी, ओदी धी दा रिश्ता सतगुर पातशाह ने ठुकरा दिता सी। ये सारे एकत्र हो के जहांगीर बादशाह दे पेश होए। इन्हां आख्या, बादशाह सलामत, धार्मिक ग्रंथ एक इन्हां ने तैयार कीता है, जिते अपने वड वडेरियां दी बड़ी उस्तत कीती है, बड़ी सिफत कीती है, उत्ते इस्लाम धर्म दी बड़ी नरादरी कीती है। इस्लाम धर्म दे बाबत इन्हां ने बाणी विच लिखिया है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, घर भांडे इट्टां कीआं, जल्दी करे पकार। इन्हां ने आख्या इहो जे बोल इस बाणी विच इन्हां ने लिखे ने, जिवें जहांगीर बादशाह आण के गुरु अर्जन देव पातशाह के खिलाफ भड़का रहे ने, नाल दे साथी बेनती क्यों करदे ने?
ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਵਰਸੇ ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਵਰਸੇ ਤੇ ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਆ ਹਾਲ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਧਾਣੀ ਮਾਰਦਾ। हंस के बोले सतगुरु साईं, छोड़ प्रीति जान से क्या हुआ तन कांप रहा, हम शांत हैं हर नाम से। इन्नी शीतलता की मूर्त धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब कति तवी के उपर बैठ के नहीं कहते ने, थोड़े दिनों के विच ही फुल इसदे खिड़ जाणगे क्यों संसार अंदर, कोई चांदनी चौक नूं भाग लासी कड़े देश के दर्द प्यार अंदर, मैं उठू चमकौर दी जू सारी टुट जाने दो चढ़ी बहार अंदर, अत खिड़े तो तोड़ के टाणियां तो चिण देवेगा कोई दीवार अंदर, बनी एदे ते सदा बहार रहनी, नेड़े खिजा ने इस ते टुकना नहीं, औड़ लगी ते इस ने सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। ताणियां दे मान ताणियां दे ताण ते उठियां दी ओर कद्दी ते विराजमान शब्द गुरु धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र मिठी गोद चुड़ बैठी गुरु की साजी नवाजी सरकार के गुरु रूप साह सगाओ रसना पवित्र करिए, फतेह की सांझ पाइए को रसना बाजी ना रहे, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े भागा वाले आ सारे असी जिन्होंने अपनी गुरु की गोद बैठन का सुभाग प्राप्त होया। बिन भागा सतसंग ना लभा है, बिन संगत मैल भरी जै जीओ। बिना भागा तो सतसंग विच नहीं आया जा सकता। बिना सतसंग विच आउण तो साडे शरीर दे उत्ते जिहड़े पाप ने, जिहड़े साडे कर्म ने, ये भी नहीं धोते जा सकते। शरीर नूं साबण नाल धोता जा सकता है, कपड़े साबण नाल धोते जा सकते हैं, पानी नाल साफ किए जा सकते हैं, पर इस शरीर के उत्ते जिहड़ी जन्मांतरां दी मैल चमड़ी है, उन्होंने गुरु के शब्द नाल धोता जा सकता है। पर ये हाथ पैर धंधे पानी धोता उतरस कहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए उत होए, साबण नाल इन्हां चीज़ों को दरियावी चीज़ों को साफ किया जा सकता है। अगली पंक्ति मार लगे भरिए मत पापा के संग वो धोपै नावे के रंग। जिहड़ी मन दे उत्ते मैल लग गई है, जिहड़ी सानू परमात्मा के दर वाल आउण नहीं दिंदी, जे उन्होंने लाउणा ते फिर उहदे मालक के नाम तो बगैर, उहदे शब्द तो बगैर वो लथनी नहीं। गुरुद्वारे आके संगत में आके मिलना की है, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद पर पाया सूखे काष्ट हरिया।
ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਇ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਘਰੋਂ ਪੁੱਟੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ 1000 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲਵਕੜੀ ਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਣ ਜਿਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਿਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਨਾ ਸਾਜਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਪਿਆ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਆਪ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 78ਵਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਗਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਰਵਾਬੀ ਮਰਦਾਨੇ ਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? 3 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਬੱਚੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਖੋਖਲੀ ਛੱਡਦੀ, ਨੀਂਹ ਕੱਚੀ ਛੱਡਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜੁੜਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕਿ ਸਾਧ ਕੋਲ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜਹਦਾ ਰਾਵਤ ਜਾਤਿਆਂ ਹਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਦਰ ਐਸੇ ਛੋੜੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਗੇੜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 6-6 ਵਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ 6 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 8-8:30 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣ। ਅੱਧੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਬੱਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਪੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੱਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗਰਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਲਾਦ ਵੀ ਗਰਮ ਸੀ। ਜਲਾਦ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਹ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਮੈਂ ਖਾਨ ਵਰਤਾਈ, ਬਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 40-40 ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਜਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਦਾ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 1.25 ਮਣ ਪੀਸਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਖੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਤੇ 8-8 ਪੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਆਈ ਹੈ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਆਈਏ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਏ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੰਨੀ, ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਲਾਦ ਨੇ।
ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਜਲਾਦ, ਮਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਡੱਕਰੇ ਪਾਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਦਾ ਵੇਖਿਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਲਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਧਰਮ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਕੇਸਰ ਛਿਟਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫਿਰ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਜਲਾਦ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਆਂਦਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਕਬੂਲਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਗੌਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਲਵੇ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੱਲੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚਾਪੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਧਾਰਨਾ ਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੰਘਣ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ है, इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सत चार चार में तो क्या हुआ, जीवत कई हजारा बैठे जिਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇਗੇ ਮਿੱਤਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਲਾ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਾ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਦੋ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਪੰਡਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਜੀ, ਜੈਦਾਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੂਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਕਲਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਡੂ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਢੋਲਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਮੋਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਈ। ਇੱਕ ਸਭਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਭਾਗੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬ ਹੈ ਤੁਮ ਹਰ ਜਨ ਵਾਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।